시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 모닝뉴스 시작합니다. 중국이 고고도 미사일 방어 체계 사드의 한국 배치를 반대하는 것은 자국 안보 때문이 아니라 순전히 미한 동맹을 이간질하기 위해서라고 전 미국 국방부 고위 당국자가 지적했습니다. 미국과 중국이 타이완 문제를 놓고 충돌할 경우 한국도 일정 부분 개입해야 할 것이라면서 한국이 중국에 강경한 태도를 보이지 않을 경우 더 큰 피해를 입을 것이라고 경고했습니다. 첫 소식 함지하 기자가 보도합니다. VOA 워싱턴 톡에 출연한 랜들 슈라이버 전 국방부 인도태평양 안보 담당 차관보는 한국 성주에 배치된 고고도 미사일 방어 체계 사드가 중국 영토를 들여다볼 수 있는 레이더를 갖추고 미국을 겨냥한 중국의 대륙간 탄도미사일 ICBM도 요격할 수 있다는 중국 측의 주장은 사실이 아니라고 지적했습니다. 오히려 중국도 사드가 중국을 겨냥한 것이 아니라 북한에 대한 것이란 점을 잘 알고 있다면서 중국은 사드를 핑계 삼아 미한 동맹을 분열시키기 위한 기회로 삼았다고 지적했습니다. Behind the scenes there was a lot of engagement with the Chinese side to explain the nature of the system, why it was optimized for other mission sets. Again, they understand that, but that's not their issue. Their issue is things that strengthen the U.S.-ROK alliance, and they sought to find any way to divide us or drive wedges. 중국이 일본에 배치된 미국의 미사일 방어 체계는 문제 삼지 않고 한국의 사드 배치만 문제 삼는 데 대해서는 좌우로 갈라진 한국의 정치적 상황이 큰 원인으로 지적됐습니다. Japan essentially responded to China's assertiveness. And they had a more political unity within Japan under the Liberal Democratic Party than, say, in Korea, where you have a peninsular, back and forth pendulum swing in the politics of Korea. So Korea became more susceptible to the information operations and to the pressure techniques out of Beijing than did Japan. 타이완 문제와 관련해서는 최악의 경우 타이완 해협에서 충돌이 발생하고 미국이 군사적으로 개입한다면 한국도 일정 부분 개입해야 할 것이란 전망도 나왔습니다. I think at some level South Korea would have discrete choices to make and have some level of involvement. Being ready to fight tonight means we always keep our focus on North Korea and the situation on the Korean Peninsula. So I don't know that there'd be a huge or significant military role for ROK forces, but certainly politically, economically, diplomatically, the response, we would hope our South Korean allies would be alongside us. 그러니 안보석자는 타이완 분쟁 시 타이완을 지지하겠다는 뜻을 밝히는 등 일본은 중국에 대해 한국보다 더 강하게 나서는 이유를 묻는 질문에 정치적 결정의 목표성을 강조했습니다. 일본은 중국과의 센카쿠 열도 분쟁 문제도 있지만 침략을 막기 위해 목표를 분명히 하고 있다는 것입니다. Japan has learned over time that the best way to deter aggression is to make sure you're unmistakably clear about your aims and the need to preserve peace and to be insistent that there be peaceful resolution of disputes. Just as the Mutual Defense Treaty, by the way, with U.S. and Korea says, there has to be peaceful resolution of disputes and not let China change the rules because they've decided to forcefully unify Taiwan. 슈라이버 전 차관보는 한국이 중국에 더 강경해야 한다는 지적에 동의했습니다. 그러면서 미국과 일본, 호주 등 인도태평양의 모든 나라가 중국의 중요 무역 파트너이고 각국이 고심할 문제지만 강경한 입장을 취하지 않으면 오히려 비용과 위험이 따를 수 있다고 지적했습니다. I think the question that doesn't get asked often enough is what's the consequence for not taking a tougher stand, and will you spare yourself some of the cost imposition that China has that China is positioned to do? South Korea did pay some price through economic sanctions, but I think we have ample evidence that not taking a tougher stand involves costs and risk as well. So we'll continue to talk about this in the context of our alliance. 한국의 윤석열 정부가 중국의 사드 산불 정책 유지 요구에 대한 대응은 적절했다는 평가도 나왔습니다. I didn't see the Yoon administration embrace the three no's that President Moon had made. And I think that's an important already delineation. That's standing up for South Korean interests in autonomy, which is a tough thing to do. And this is what we've seen out of the Yoon administration so far. That's a good sign. VOA 뉴스 함지하입니다.
주한미군의 고고도 미사일 방어 체계 사드의 기지 정상화를 위한 장비와 물품 반입이 시작되는 등 기지 정상 운용을 위한 움직임이 본격화하고 있습니다. 한국 국방부와 민간단체에 따르면 경상북도 성주 주한미군 사드 기지 지상 접근 정상화를 위해 주한미군 병력과 공사장비, 유류차, 승합차 등이 4일 새벽 사드 기지로 진입했습니다. 한국 국방부는 이에 대해 휴일 심야에 인력과 장비를 수송한 것은 미군의 요청과 현장의 안전을 고려한 결정이었다고 설명했습니다. 미얀 당국은 성주 사드 기지에 지금까지 매주 두세 차례 공사 자재와 인력, 생활 물품 등을 차량으로 반입해오다 지난 6월부터 반입 횟수를 주 5회로 늘렸으며 한국 정부는 앞서 8월 말까지 사드 기지 정상화를 강조하며 지상 접근을 주 7일로 확대하겠다고 밝힌 바 있어 이번 휴일 물품 반입을 계기로 이런 계획을 본격적으로 시행하는 것으로 풀이됩니다. 북한이 동창리 서해 위성 발사장에서 대형 로켓 엔진 연소 시험을 했을 가능성이 있다고 미국의 미사일 전문가들이 평가했습니다. 대륙간 탄도미사일 ICBM이나 인공위성으로 위장한 우주발사체 개발을 위한 사전 준비 작업일 가능성이 있다는 분석입니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 지난 2일 북한이 미한 연합훈련인 을지 프리덤 실드가 진행 중이던 지난달 28일부터 31일까지 동창리 서해 위성 발사장에서 액체 연료 기반 로켓 엔진을 시험한 것으로 보인다고 보도했습니다. 민간 위성 사진 등을 분석한 결과 서해 위성 발사장 발사대 부근의 초목이 죽어 사라진 흔적이 발견됐다며 위성 사진 전문가 분석을 인용해 이같이 추정한 것입니다. NK뉴스의 이 같은 보도에 대해 미국의 미사일 전문가는 엔진 시험 시 나오는 화염과 연료, 화학물질 때문에 발사대 인근 초목이 소멸된 것으로 볼 수 있다며 북한이 신형 화성 17형 ICBM 발사를 위한 사전 엔진 시험이나 인공위성을 가장한 우주 발사체용 엔진을 시험했을 가능성이 있다고 지적했습니다. Could be either for a space launcher or could be a test of the Hwasong 17 engine. Really, it could be any large liquid propellant rocket engine. Although, given the amount of burning, it's definitely a large test. 루이스 국장은 그러면서 북한이 지난 3월 신형 액체 추진 ICBM인 화성 17형의 실험에 실패한 것을 감안하면 이번 시험은 재발사 사전 준비 성격일 가능성이 크다면서 북한이 미사일 개발을 위해 시험 발사를 이어가고 있는 만큼 엔진 추진제 연소 시험도 계속될 것으로 전망했습니다. 미사일 전문가인 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관보도 이번 시험을 대형 액체 추진제 로켓 엔진 시험을 위한 것으로 평가했습니다. 그러면서 기본적으로 ICBM 발사와 인공위성 발사에 필요한 기술이 거의 동일하고 같은 액체 추진제 엔진 기반이기 때문에 북한이 인공위성 발사를 위한 우주 발사체 개발 목적이라고 주장해도 ICBM 기술로 전용될 가능성은 언제나 상존한다고 지적했습니다. North Koreans have stated that they intend to develop a larger space launch vehicle that can launch larger satellites. But again, we don't know from this information, what engine was tested. Well, I mean, the purposes of the tests are identical. 반벤디펜 전 부차관보는 북한이 위성발사 시설로 명명한 동창리 서해 위성발사장이 과거부터 줄곧 북한 측의 주장과 다르게 운용되고 있다는 의혹을 받아왔다고 지적했습니다. 그러면서 북한이 도발적인 미사일 개발 목적을 숨기기 위해 위성발사장으로 분류된 동창리에서 군사적 목적의 시험을 계속 이어나가는 것일 수 있다고 말했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 미국의 한반도 전문가들은 한국 윤석열 정부 출범 이후 처음 열린 미한일 안보수장 회동과 관련해 3국 공조 강화를 위한 각국의 노력이 최고위급 수준에서 본격적으로 이루어지고 있는 것이라며 긍정적으로 평가했습니다. 미국은 북한 또 중국의 위협에 대응해 한국, 일본에 대한 확장 억지 실행력을 강화할 수 있다고 내다봤습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 하와이 호놀룰루 인도태평양 사령부에서 만난 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관과 김성한 한국 대통령실 국가안보실장,
아키바 다케오 일본 국가안전보장국장은 북한과 타이완 해협 문제 등을 논의했습니다. 백악관은 이날 성명을 통해 이번 회동에서 새 안보수장들은 타이완 해협의 평화와 안정에 대한 공동의 약속에 대해 논의하고 북한의 계속되는 탄도미사일과 대량 살상무기 프로그램 개발, 그리고 러시아의 우크라이나 침공을 규탄했다고 밝혔습니다. 워싱턴 민간연구소인 미국 외교협회의 스콧 스나이더 미한정책국장은 이번 회동의 핵심은 한반도와 인도태평양 안보라는 이중 목적을 위해 3국 협력이 최고위급 수준에서 지원되고 있다는 것이라고 평가했습니다. 그러면서 바이든 행정부는 다양한 기능적 영역에 걸쳐 미한일 3국 공조가 작동할 수 있게 하는 것을 최고위급 수준에서 우선시하고 있는 것이 분명하다며 이런 움직임은 더 활발해질 것이고 그것은 결국 미한, 미일, 그리고 한일 양국 관계 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 데이빗 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 이번 회동이 한국 윤석열 정부 출범 이후 처음 열린 데 주목했습니다. 북한의 7차 핵실험 가능성이 거듭 제기되고 있는 가운데 열린 이번 회동은 북한 위협에 맞서 미한일 3국이 강한 유대를 보여줬다는 점에서 의의가 있으며 특히 김성한 국가안보실장이 북한의 7차 핵실험이 있을 경우 강력한 대응을 경고한 것을 주목해야 한다는 겁니다. If there is a nuclear test, what the three countries must demonstrate to Kim Jong-un is that his political warfare, blackmail diplomacy, and war-fighting strategies cannot be successful. That there is going to be a united defense against any kind of North Korean hostilities. 전문가들은 이번 회동을 계기로 미국의 영내 확장 억지 공약 실행이 더 구체화할 수 있다는 전망과 함께 북한은 물론 중국의 위협에 대응하기 위한 미한일 3국의 안보 공조도 더욱 강화될 것이라고 분석했습니다. 켄 고스 해군분석센터 적성국 분석 담당 국장은 미한일 3국이 중국의 위협에 대응하기 위해 군사적으로는 미사일 방어 분야에서 협력하는 것이 중요하다고 말했습니다. I think the big thing would be something in the range or in the realm of missile defense. That would be one thing that they would say militarily that they could do, coordinating, sharing of intelligence, developing of systems and sensors that enhances our ability to deal not only with the North Korean threat, but also the Chinese missile threat. 켄 고스 국장은 이어 미한일 3국은 정보 공유를 위한 공조를 늘리고 북한뿐만 아니라 중국의 위협을 다루는 역량 개선을 위한 시스템 등에 대한 개발 공조를 확대할 수 있다고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 이존입니다. 한국을 방문하고 있는 미국 하원 의원 대표단이 한국의 외교 국방장관을 잇따라 면담하고 미한 동맹과 연합 방위 또 경제 협력 등 양국 간 현안에 대해 논의했습니다. 스테파니 머피 민주당 하원 의원과 스콧 프랭클린 공화당 하원 의원 등 미국 하원 군사위원회와 외교위원회 소속 의원 8명으로 구성된 미국 하원 의원 대표단은 5일 이종섭 한국 국방부 장관을 만나 2023 회계연도 국방수권법안에 주한미군의 중요성과 한국에 대한 미국의 확장 억제 공약이 포함된 것 등을 평가했다고 한국 국방부는 전했습니다. 또 미한 동맹과 연합 방위 태세에 대한 미국 의회의 지지에 대해서도 논의했으며 최근 종료된 을지 프리덤 쉴드 훈련과 최근 완공된 미국 워싱턴의 한국전 전사자 추모의 벽을 언급하면서 굳건한 미한 동맹의 발전 과정에서 양국이 더욱 협력해 나가자는 데 뜻을 같이 한 것으로 알려졌습니다. 하원 의원 대표단은 또 이날 박진 한국 외교부 장관과도 면담하고 미한 양국이 포괄적 글로벌 동맹으로서 미한 동맹을 넘어 세계적 차원에서 협력을 강화해 나가고 있다는 데 공감했으며 특히 박진 장관은 최근 미국 인플레이션 감축법과 관련해 한국 기업들이 피해를 받지 않도록 미국 의회가 각별한 관심과 협조를 기울여 줄 것을 요청했다고 한국 외교부가 전했습니다. 한국 내 탈북민 단체인 자유북한운동연합은 신종 코로나 바이러스 감염증 극복에 필요한 의약품과 물품을 대형 풍선에 매달아 북한에 살포했다고 밝혔습니다. 이 단체는 지난 4일 인천 강화도 모초에서 진통제 5만 알과
비타민C 3만 알, 또 마스크 2만 장을 대형 풍선 20개에 매달아 북한에 날려보냈다면서 5일 사진을 공개했습니다. 박상학 자유북한운동연합 대표는 보도자료를 통해 북한은 신종 코로나 바이러스를 극복했다고 주장하고 있지만 사실이 아니고 의약품이 부족한 실정이라면서 이를 외면하는 김정은과 김여정을 규탄하고 북한 주민들을 돕기 위해 풍선을 날려보냈다고 밝혔습니다. 이 단체는 앞서 지난 6월과 7월에도 대북전단과 마스크가 포함된 풍선을 북한 측으로 날려보냈으며 북한은 신종 코로나 바이러스 유입 원인을 남북 접경 강원도에서 발견된 한국 측의 대북전단으로 여러 차례 주장했습니다. 이상으로 VOA 모닝뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.